write here geometric sequence. Geometric sequence. Okay. So first we are going to write the definition of geometric sequence here. Our geometric sequence भनेको के हो, that we are going to write here. Okay. So geometric sequence में हामी यसको definition लेखौं. The sequence. Okay, the sequence is said to be. The sequence is said to be geometric. Said to be geometric sequence. Okay, the sequence is said to be geometric sequence if the ratio of any term, if the ratio of any term to its preceding term is constant throughout the whole sequence. Okay, so this is the definition here. Geometric sequence means the sequence is said to be geometric sequence if the ratio of any term to its preceding term is constant throughout the whole sequence. Okay, this is the definition. अब यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने एकपल्ट राम्रोसँग बुझ्ने, यो कुनै पनि सिक्वेन्सलाई ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स कति बेला ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भनिन्छ if the ratio of any term to its preceding term is constant. भन्न खोजेको चाहिँ preceding भनेको पछाडिरहेको टर्मलाई हामी preceding term भन्छौं. यहाँ एउटा example simply I am going to give you here example जस्तो 2, 4, okay 8, 16, 32. यो okay I have written here one geometric sequence. यो एउटा geometric sequence हो, तर यसलाई हामीले geometric sequence किन भन्छौं भन्दा ratio of any term to its preceding term मेरो है. Ratio of any term to its preceding term भनेको जस्तो मैले यहाँनिर 4 यो any term लिए ल 4 भन्ने एउटा टर्म लिए, यो 4 र यसको preceding term भनेको या यसलाई हामीले previous term भने पनि हुन्छ है. Preceding term भन्नु र previous term भनेको एउटै भयो. 4 divided by 2 गर्यौं भने then we will get here 2 is equals to 2 आउँछ. त्यसैगरी यो टर्म लियो भने यो टर्म र यो भन्दा अगाडिको टर्मको रेशियो टु इट्स टर्म्स भन्यो भने यो भनेको 4 to 8 यो पनि 2 नै आउँछ. जस्तो यो टर्म लियौ भने 16/8 गर्दा 8 to 16 आउँछ, यो 2 नै आउँछ. 32 लियौ भने 32 भन्दा अगाडिको टर्म 16 to 32 भन्यो भने 2 नै हुन्छ है. ओके, the geometric sequence is also called the geometric sequence. The geometric sequence is also called, यसलाई के पनि भनिन्छ त, also called geometric progression. Okay, progression पनि भनिन्छ, geometric progression. Okay, the geometric sequence is also called geometric progression. यसलाई अब sequence लाई progression पनि भनिन्छ भन्दा खोजे, यो त हामीले गरि नै सकेका छौं पहिला. Okay, यसको example पनि हेरौं. जस्तो for example, अघि नै भर्खर लेख्यौ example, otherwise you can write another example also. हामीले यसरी 3, 6, okay 3, 6, 12, 24 यसरी पनि लेख्न मिल्छ. ओके हो, यो भने एउटा के हो त, geometric sequence हो. Okay, so this is the example for geometric sequence है. यसमा 3, 6, 12, 24 किन भन्दा 3 to the 6 to the 12 to the 24 यसरी यो के भइराछ त, कमन रेशियो यसमा 2 छ, त्यही भएर यो एउटा के हो त, geometric sequence हो. हामीले geometric sequence को बारेमा लेखिसक्यौ. Okay, now let's write here. अब यसमा 1 नम्बर भनेर लेखौं, यसको कमन रेशियो हुन्छ है. यसमा चाहिँ कमन डिफरेन्स नभएर के हुन्छ त, कमन रेशियो हुन्छ, कमन रेशियो. ओके, अब यो कमन रेशियो भन्ने कुरा हामीले we have already defined here. यहाँ the ratio of any term to its preceding term in a geometric sequence is called common ratio. Otherwise, how we can write here the ratio? Okay, the ratio of any term, to its previous term, in a geometric sequence, geometric sequence is, okay, in a geometric sequence
is the ratio of any term to its previous term in a geometric sequence is called common ratio. Okay, त्यसलाई common ratio भनिन्छ है त. थाहा भइसक्यो हामीले जुन अघि रेशियो फाइन्ड आउट गरेका थियौं त्यो रेशियो नै कमन रेशियो है, जुन चाहिँ यसमा हामीले सिम्पली द कन्स्ट्यान्ट रेशियो, ओके, इन अ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा जुन कन्स्ट्यान्ट रेशियो भन्छ त्यसैलाई कमन रेशियो भन्छ. त्यही भएर ओके, दिस इज द डेफिनेसन. इट इज डिनोटेड बाई पनि लेखिहालौं, इट इज डिनोटेड बाई आर है, यस्तो आर ले डिनोट गरिन्छ. कमन रेशियो इज डिनोटेड बाई आर. ल अब कमन रेशियो फाइन्ड आउट गर्ने कसरी छ, हाउ टु फाइन्ड द कमन रेशियो. कमन रेशियो आर इज इक्वल्स टु, फर्मुला पनि लेखिराखौं, कमन रेशियो दैट इज आर इज इक्वल्स टु, ओके, any one of out of this formula you can write. T2 by T1 गर्दा पनि भयो, T3 by T2 गर्दा पनि हुन्छ, ओके, T4 by T3 गर्दा पनि हुन्छ. अब यो त यस्तो चलिरहन्छ एन्ड सो अन, ओके, जुनसुकै गर्दा पनि भयो नि, तर के हुनुपर्छ, रेशियो अफ एनी टर्म टु इट्स प्रिसिडिङ टर्म हुनुपर्छ. T2 by T1 is equals to T3 by T2 is equals to T4 by T3, यसरी हुनु पर्यो है. ओके, यो सिम्पली हामीले कमन रेशियोको बारेमा पनि लेखिसक्यौ है. अब जेनरल टर्म अफ अ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स 2 नम्बरमा लेखौं. जेनरल टर्म और यसलाई हामी nth टर्म, जेनरल टर्म और nth टर्म और लास्ट टर्म of a geometric sequence okay, let's write in this way. General term पनि भनिन्छ, nth term पनि भनिन्छ, last term पनि भनिन्छ हामीले. ओके, यो सबै भनेको एउटै के हो त, that is the general term, nth term or last term of a geometric sequence भनेको एउटै कुरा हो. ओके, सो यसको लागि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त, यहाँ फर्स्ट टर्म र कमन रेशियो चाहिँ पहिले यहाँ लेखिसक्नु पर्यो है. Okay, what do we have to write here? Let A and R be the first term. Okay, be the first term and common ratio. Be the first term and common ratio. The first term and common ratio of the geometric sequence. Okay, this we suppose here. के सपोज गर्यौं त, ए भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म हो भनेर सपोज गर्यौं र आर भनेको चाहिँ कमन रेशियो हो भनेर सपोज गर्यौं है त. लेट ए एन्ड आर बी द फर्स्ट टर्म एन्ड कमन रेशियो अफ द जियोमेट्रिक सिक्वेन्स. ओके, रेस्पेक्टिभली पनि लेखौं, दुईटा छ, त्यही भएर यु क्यान राइट हियर रेस्पेक्टिभली अल्सो. ल अब नाउ लेख्दै जाउँ. अब यस पछाडि हाम्रो एउटा प्याटर्न बनाउँदै छौं जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको लागि प्याटर्न. नाउ फर्स्ट टर्म, ओके, लेट्स राइट हियर फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्मलाई हामी T1 पनि भन्छौं. ओके, वी डिनोट इट बाइ A अल्सो, यु नो दैट है. फर्स्ट टर्म त हामीले सपोज नै गरेका छौं, यो फर्स्ट टर्म हुन्छ नै. ओके, अब सेकेन्ड टर्म हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं, यु नो दैट. सेकेन्ड टर्म भनेको दैट इज T2. T2 फाइन्ड आउट गर्ने तरिका के हो त, हामीले सिम्पली A लाई R सँग मल्टिप्लाई गर्दियौं भने सेकेन्ड टर्म आउँछ, दैट यु नो दैट है. A भनेको 3 छ, 3 2 जा 6 हो के हैन, 3 लाई 2 सँग मल्टिप्लाई गर्दियौ भने 6 आउँछ नि. यहाँ पनि सिम्पली हामीले A लाई ओके R सँग यसरी मल्टिप्लाई गर्दियौ भने विल गेट हियर सेकेन्ड टर्म है. यो सिम्पल छ. अब यो यसमा एउटा प्याटर्न के बन्छ भने बुझिराख्ने, जस्तो यो फर्स्टमा मैले A मात्रै लेखेको छु, यसलाई मैले प्याटर्नमा मिलाउनु पर्यो भने I will write here R power 0 है. ल R power 0, T1 भनेको A R power 0 भयो. त्यसैगरी T2 भनेको A R power 1 भयो. ओके, I am going to make here a general pattern बनाउँदैछु. भनेको त जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको प्याटर्न कस्तो हुन्छ त. अब यहाँ हेरौं, यस पछाडि यो 3 बाट 3 2 जा 6 हुन्छ भने 6 2 जा 12 हुन्छ, यु नो दैट. त्यो भनेको 3 into 2 को स्क्वायर गर्यो भने थर्ड टर्म आउँछ. भनेको त फर्स्ट टर्म इन्टु कमन रेशियो को स्क्वायर गर्यो भने है. अदरवाइज यु क्यान सी हियर, यसमा हेर्ने, यसमा 2 को स्क्वायर भनेको 4, 4 3 जा 12, 2 को क्यूब भनेको 8, 8 3 जा 24. अब बुझिसकेका छ प्याटर्न हामीलाई के भयो भने यसरी T2, if we have to get here T2, then फर्स्ट टर्मलाई R को पावर 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने. T3 छ भने फर्स्ट टर्मलाई R को स्क्वायर सँग मल्टिप्लाई गर्ने.
Okay, एउटा pattern बनाउँदैछौँ. From there we can find the general term. Written here, let's write here third term. Third term. To get here third term, T3, we have to write here AR square. Okay, we'll get the third term. Similarly, if you want to get your fourth term, that is T4. T4 is equals to ARQ. Okay, now we have generalized it. है अब त generalize भइसक्यो. के हो भने सबै टर्ममा A. Okay, there will be A. यो A त सबै टर्ममा हुन्छ. R पनि सबै टर्ममा हुन्छ. Simply डिफरेन्स केमा हुँदो रहेछ त भन्दा पावरमा डिफरेन्स हुँदो रहेछ. त्यो पनि यहाँ 1 छ भने पावरमा R को पावरमा 0, यहाँ सफिक्समा 2 छ भने R को पावरमा 1, यहाँ सफिक्समा 3 छ भने R को पावर 2, यहाँ सफिक्समा 4 छ भने R को पावर 3. ओके, ल यति कुरा बुझियो भन्दा सिमिलरली वी क्यान राइट. हामीलाई nth टर्म फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो छैन. सिमिलरली nth term. Okay, similarly nth term भनेको that is Tn. यहाँ यदि सफिक्समा n भयो भने यहाँ चाहिँ a को ar को पावरमा n - 1 हुन्छ है. ar को पावरमा n - 1 किन भन्दा यहाँ जुन नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर भन्दा 1 लेस नम्बर r को पावरमा हुन्छ. ओके, यो हामीले जेनरलाइज गरिसक्यौं. दैट्स व्हाई nth टर्म यो नै हो हाम्रो फर्मुला. ओके, your nth term Tn is equals to AR power n - 1. You have to remember this one. This is the very important formula. Okay. Therefore, I will simply like कसरी लेख्यौं त Tn is equals to AR को power मा n - 1. Okay, which is the general term. Which is the general term of GS. ओके, अब GS लेख्दा पनि बुझ्नु पर्यो है. जसरी हामीले AS लेख्दा बुझेका थियौं त्यसरी नै GS लेख्दा पनि बुझ्नु पर्यो. This is the important formula, very important formula. You have to memorize it. है, Tn is equals to AR power n minus. अब हामीलाई you can find any term है. अब जुनसुकै टर्मको जसरी हामीलाई चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्समा हामी जुनसुकै टर्म पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्थ्यौं. I hope you can find here too. यहाँ पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. ओके, सिम्पली अब हामीलाई यहाँ T100 भन्यो भने प्रब्लम हुँदैन होला है. T100 भन्यो भने you will simply write here AR power 99. यहाँ चाहिँ पावरमा 1 लेस गर्दै हो. त्यहाँ चाहिँ हामी एरिथमेटिक सिक्वेन्समा कमन डिफरेन्सको अगाडिको नम्बरलाई 1 लेस गर्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ r को पावरलाई 1 लेस गर्ने हो जुनसुकै टर्म फाइन्ड आउट गर्दा पनि है त. ओके, सपोज यु आर गोइङ टु फाइन्ड योर T31 फाइन्ड आउट गर्नु छ भने AR पावर 30 1 लेस गरिदिन्छ नि. यहाँ जति छ त्यसको 1 लेस पावरमा गरिदियो भने you can easily find any term of the geometric sequence है. ओके, यसरी यो पनि जेनरलाइज टर्महरु चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो. ओके, अब यस पछाडी हामीले थर्ड नम्बरमा ज्योमेट्रिक मीन भनेर हामी ज्योमेट्रिक मीन पढ्दै छौं. ज्योमेट्रिक मीन भन्ने बित्तिकै पनि यो के हो त ज्योमेट्रिक सिरिजमा ओके द टर्म बिट्विन द फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्म अफ द ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको के हुन्छ त ज्योमेट्रिक मीन हुन्छ. सो ज्योमेट्रिक मीन भनेको the terms between the first and last terms of a GS are called geometric means. यो ज्योमेट्रिक मीन्स बुझ्ने कुरा के हो भने फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचमा भएको जति पनि टर्म्सहरु हुन्छन् ती सबै ज्योमेट्रिक मीन्स हुन् है. अब कहिले एउटा मात्र टर्म होला त्यो ज्योमेट्रिक मीन भयो. कहिले धेरै 2 or more than 2 होला नि ती सबै ज्योमेट्रिक मीन हुन्. तर के हुनु पर्यो द टर्म्स बिट्विन द फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्म्स अफ अ GS are called geometric means. अब हामीसँग यसमा दुईटा कन्डिसन छ. यु नो दैट जसरी हाम्रो AS मा दुईटा कन्डिसन थियो यहाँ पनि हाम्रो के छ त दुईटा कन्डिसन छ. I नम्बरमा लेखौं when there is only one geometric mean. When there is only one geometric
ज्योमेट्रिक मिन है। अब ज्योमेट्रिक मिनलाई पनि हामी जिएम ले डिनोट गर्छौं। मैले यहाँ केले डिनोट गरिन्छ भनेर लेखा छैन, आई राइट दैट वान अल्सो। ओके, लेखिहालौँ यसमा अलिकति इट इज दे आर डिनोटेड बाइ जिएम्स भनेर लेख्दा पनि भयो, या इट इज डिनोटेड बाइ जिएम। अब धेरै छ भनेपछि जिएम्स, या सिम्पली द ज्योमेट्रिक मिन इज डिनोटेड बाइ भनेर द ज्योमेट्रिक mean is denoted by GM भनेर चाहिँ डिनोट हुन्छ है। ज्योमेट्रिक मिन इज denoted by GM. So when there is only one है, when there is only one ज्योमेट्रिक मिन, एउटा मात्रै ज्योमेट्रिक मिन छ भने हामीले ज्योमेट्रिक मिन को फर्मुला के हुन्छ, दैट वी आर गोइङ टु राइट हियर। सो लेट, यसमा पनि हामी सपोज गरौँ, लेट a कमा okay gm comma b, a comma gm comma b are in gp ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेर लेखे है। फेरि मैले यहाँ लेख्दाखेरि अलिकति टर्म डिफरेन्ट पारेको मात्रै हो। लेट a कमा gm कमा b are in gp हो, यो तीनवटा टर्म चाहिँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छन् भन्ने कुरा यहाँ सपोज गरे। ओके, अब यहाँ सिम्पली लेख्दाखेरि हियर अब फर्स्ट टर्म भनेको यु नो दैट हियर फर्स्ट टर्म भनेको चाहिँ के छ त, फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल्स टु a छ। सेकेन्ड टर्म पनि हेरौँ, सेकेन्ड टर्म दैट इज सेकेन्ड टर्म t2 इज इक्वल्स टु gm छ। सेकेन्ड टर्म t2 भनेको gm छ। ओके, देन थर्ड टर्म, ओके थर्ड टर्म हियर इज थर्ड टर्म दैट इज t3 इज इक्वल्स टु b छ। Now you know that in geometric sequence या geometric progression छ भने हामीलाई एउटा कुरा के हुन्छ त, कमन हुन्छ, त्यो भनेको रेशियो कमन हुन्छ भन्ने थाहा छ। अब यहाँ पहिले नै r in gp भनेर लेखिसके पछाडी we can write, now we can write भनेर लेख्न मिल्यो, now we can write, okay now we can write t2 by t1, t2 by t1 is equals to t3 by t2 भनेर लेख्न मिल्छ है। किन भन्दा रेशियो कमन हुन्छ नि त, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन हो, रेशियो कमन हुन्छ। t2 by t1 is equals to t3 by t2 हुन्छ, यो रेशियो त इक्वल हुनु परिहाल्यो। ओके, सो t2 means we have written here gm, t1 भनेको a छ, ओके t3 भनेको b, t3 means that is b, अनि t2 भनेको अगेन gm। Now simply we can write here, क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने what will get here, gm स्क्वायर आउँछ है। क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने gm स्क्वायर इज इक्वल्स टु ab, ओके, और वी क्यान राइट हियर gm ज्योमेट्रिक मिन भनेको त रुट अन्डर स्क्वायर रुट ab हुन्छ। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। ज्योमेट्रिक मिन एउटा मात्रै मिन छ भने ज्योमेट्रिक मिन को फर्मुला के हुन्छ त, स्क्वायर रुट ab, रुट अन्डर ab। ओके, यो gm भनेको रुट अन्डर ab भनेर, यो दिस इज द इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, यु हैव टु मेमोराइज इट। यो gm इज इक्वल्स टु रुट अन्डर ab भनेर याद गर्नु पर्यो है त। ओके ओके, देयरफोर यो फर्मुला बनिसकेको छ हाम्रो ज्योमेट्रिक, ओके मिन, ज्योमेट्रिक मिन, यसलाई gm इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट ab। ओके, यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, you have to memorize it. So I kept it inside the box. ल ज्योमेट्रिक मिन यो त एउटा कन्डिसन भयो, when there is only one geometric mean, एउटा मात्रै ज्योमेट्रिक मिन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो, gm इज इक्वल्स टु रुट अन्डर ab भनेर फाइन्ड आउट गर्ने। तर अर्को एउटा कन्डिसन छ, when there are, okay when there are two or more, when there are two or more geometric means, when there are two or more geometric means, अब two or more than two geometric means भयो भने चाहिँ हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, हाउ टु फाइन्ड द geometric means। ओके, एउटा त्यहाँ जस्तै एउटा जीपी सपोज गरौँ, लेट ए बाटै स्टार्ट भयो, लेट ए, यहाँ पनि हामीले m1 सपोज गर्यौं, m2 सपोज गर्यौं, m3 सपोज गर्यौं, सपोज गर्दा गर्दै mk सम्म पुग्यौं। ओके, mk देन कमा b, बुझिराख्ने एउटै हो फर्मेट, हामीले एउटै लेखिरा छौं। जसरी हामीले
अरिथमेटिक मीन को लागि फर्मुला फाइन्ड आउट गरेका थियौं सिमिलरली फर द ज्योमेट्रिक मीन को लागि पनि a m1 m2 m3 डट 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 mk कमा b r in gp भनेर लेख्यौं ओके r in gp ओके यसमा हेर्दाखेरि त a भनेको फर्स्ट टर्म हो b भनेको लास्ट टर्म हो ओके अब यहाँ हामीले कमन रेशियो लेट r बी द कमन रेशियो भनेर पनि लेख्न पाइयो लेट r बी द कमन रेशियो okay let r be the common ratio this one also we can suppose here let r be the common ratio यहाँ हामीले ज्योमेट्रिक मीन मात्रै हेर्ने हो भने 1 2 देखि k सम्म छ 1 2 देखि k सम्म है बुझिराख्ने है ज्योमेट्रिक मीन भनेको 1 2 देखि कतिवटा छ भने k वटा ओके हाउ मेनी ज्योमेट्रिक मीन्स आर देयर आर k ज्योमेट्रिक मीन्स k को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ किन भन्दा यहाँ त बीचमा डट 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 छ नि त्यही भएर k को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ के वटा ज्योमेट्रिक मीन छ भन्न पाइन्छ र त्यो बाहेक अरु दुईटा टर्म पनि छ अब नम्बर अफ टर्म टोटल हेर्ने हो भने k + 2 हुन्छ ओके सिमिलरली है हामीले पहिला जे गरेका छौं त्यही नै गरिरा छौं त्यसमा कुनै डिफरेन्स छैन है ल अब यहाँ के छ लेखौं है त हियर फर्स्ट टर्म t1 भनेको यसमा a छ क्लियर छ कमन रेशियो भनेको चाहिँ हामीले सपोज गरेका छौं common ratio is equals to r sa okay number of terms around number of terms okay that is n भनेको कति छ भन्दा k वटा त ज्योमेट्रिक मीन नै छ के त्यो बाहेक a र b भन्ने अरु दुईटा टर्म छ त्यही भएर k + 2 वटा नम्बर छ टोटल k + 2 छ है टोटल n भनेको चाहिँ के छ त k + 2 छ यहाँसम्म त केही प्रब्लम छैन होला ओके n is equals to k + 2 भयो त्यसो भए अब हामीले सिम्पली a थाहा भइसक्यो r थाहा भइसक्यो n को भ्यालु पनि थाहा भइसक्यो भने हामीलाई यहाँ nth टर्म पनि लेखौं त हामीसँग छ नि त लास्ट टर्म nth टर्म जनरल टर्म एउटै हैन र tn भनेको के हो त b हो tn भनेको b हो अब हामी एउटा nth टर्म को फर्मुला युज गर्छौं बाइ फर्मुला ओके बाइ फर्मुला nth टर्म को फर्मुला के हुन्छ त बाइ फर्मुला nth टर्म दैट इज tn इज इक्वल्स टु ar पावर n - 1 यो फर्मुला हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं ओके tn इज इक्वल्स टु ar पावर n - 1 वी क्यान राइट हियर अब tn भनेको त हामीले माथि सपोज गरिसक्यौ tn भनेको b हो सो वी क्यान राइट हियर b इज इक्वल्स टु ओके a भनेको a नै छ a इज एज इट इज अनि r एज इट इज अब n को भ्यालु भनेको चाहिँ k + 2 छ k + 2 then -1 okay simply what we can do here b divided by a when we take on the left hand side it will be divided by a r power अब हामीले यहाँ k + 1 लेख्न मिल्छ okay simply let's write here r को पावर k + 1 let's write on left hand side is equals to b by a भनेर लेखौं okay ल अब हामीलाई सिम्पली r को भ्यालु चाहिएको छ r को भ्यालु चाहिएको छ भने डिवाइडिङ बोथ द पावर्स बाइ k + 1 एकपल्ट कन्फ्युजन हुन्छ भने लेखौं यहाँ चाहिँ k + 1 डिवाइडेड बाइ k + 1 गरेको है डिवाइड गरेको पावरलाई k + 1 ले डिवाइड गरेको यहाँ चाहिँ b बाइ a को पावरमा 1 थियो 1 डिवाइडेड बाइ k + 1 1 डिवाइडेड बाइ k + 1 यहाँ त सिम्पली k + 1 क्यान्सल भयो देयरफोर कमन रेशियो ओके देयरफोर कमन रेशियो r is equals to के हुन्छ त फर्मुला b by a को पावरमा 1/k + 1 okay this is another very important formula है यो पनि अर्को के हो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो this is also another very important formula k + 1 divided by k + 1 यहाँ त पावरमा 1 थियो 1 divided by k + 1 त्यही भएर यहाँ k + 1 क्यान्सल भयो सिम्पली r मात्रै बाँकी रह्यो एन्ड देन b by a को पावरमा 1/k + 1 ओके सो अब यदि हामीलाई कमन रेशियो थाहा छ भने एन्ड a थाहा छ भने इफ वी नो द a एन्ड कमन रेशियो देन वी क्यान फाइन्ड एनी मीन है ल अब यसमा हामीलाई फर्स्ट मीन हामी ज्योमेट्रिक मीन को कुरा गरिरहेका छौं त्यही भएर सिम्पली मैले यहाँ फर्स्ट मीन मात्रै लेखे है तर ज्योमेट्रिक मीन को कुरा फर्स्ट मीन m1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त सिम्पली फर्स्ट मीन भनेको ar हुन्छ ल ar पावर 1 नै भने पनि भयो बुझिराख्ने है
सेकेन्ड मिन भनेको के हुन्छ सेकेन्ड मिन भनेको m2 भनेको ar स्क्वायर हुन्छ ओके थर्ड मिन भनेको के हुन्छ त थर्ड मिन m3 ar क्यूब हुन्छ त्यसो भए मिन को केसमा यहाँ 1 छ भने r को पावरमा 1 नै आउँछ यहाँ 2 छ सफिक्समा m को सफिक्समा 2 छ भने पावरमा r को पावरमा 2 नै आउँछ 3 छ भने 3 नै आउँछ ल यहाँ त केथ मिन सम्म छ नि त हाम्रो त केथ मिन ओके mk सम्म छ नि mk हुँदा ar पावर के हुन्छ अब कमन रेशियोको भ्यालु थाहा छ यहाँ एकपटक हामी कमन रेशियोको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं ओके ए पनि भइहाल्छ कमन रेशियो र ए हुनु भनेको हामीले जुनसुकै मिन पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ हामीसँग फर्मुला भइहाल्यो फर्स्ट मिन छ भने ar पावर 1 सेकेन्ड मिन ar पावर 2 थर्ड मिन ar क्यूब केथ मिन ar पावर के ओके ल यो मिन को बारेमा पनि हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं ओके वी हैव कम्प्लिटेड हियर फर मिन अब हामी डाइरेक्ट सम को फर्मुला डाइरेक्ट लेख्छौं ओके वी विल राइट द फर्मुला डाइरेक्टली फर द सम ओके सम अफ फर्स्ट n terms of gs भनेर लेखे अब यो gs को मिनिङ यहाँनिर ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भने पनि भयो ज्योमेट्रिक सिरिज पनि हुन सक्छ हो यहाँ पनि हामीले सपोज गर्ने भनेको sn हो यसमा फर्मुला सम्झिराख्ने सम अफ फर्स्ट n terms of gs भनेको यहाँ चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भने a ब्र्याकेट r पावर n minus 1 divided by r minus 1 हुन्छ है ओके दिस इज द फर्मुला यहाँ फेरि एकपटक यहाँ लेखौं दैट इज सिम्पली मैले sn मात्रै लेखे a ब्र्याकेट r पावर n अनि -1 डिवाइडेड बाइ r minus 1 है अब यहाँ सबै कुराहरु थाहा छँदैछ यसमा a भनेको फर्स्ट टर्म हो r भनेको कमन रेशियो हो sn भनेको त सम अफ फर्स्ट n टर्म्स अफ gs अब यसमा सिम्पली हामी अर्को के लेख्छौं when last term is given when last term is given last term given छ भने त्यो बेलामा चाहिँ sn भनेको थोरै डिफरेन्स हुन्छ sn is equals to lr minus a upon r minus 1 हुन्छ है यो फर्मुला पनि सम्झिराख्ने दिस इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट ओके यसमा अलिकति मिनिङ थाहा छैन भने एकपटक लेखौं where a is first term usual meaning a is first term एक्जाममा त हामीलाई युजुअल मिनिङ मात्र लेख्न पनि सोध्छ 1 मार्क्समा a is first term कुनै फर्मुला दिएर त्यसमा राइट द युजुअल मिनिङ अफ देयर सिम्बल्स भन्छ r is कमन रेशियो यो कुरा जान्नु भने पनि एक्जाममा हामीलाई 1 मार्क्स को क्वेशन सल्भ गर्न जस्तै हो a is first term r is कमन रेशियो ओके अब यसमा जस्तो l भनेको के हो l is last term ओके अब sn भनेको के हो sn is sum of first and terms okay sum of first and terms so in this way we completed here the basic concept for the geometric sequence